गुरु प्यार वाली साध संगत सतगुरां दी अपार किरपा होई। आप जी अमृत वेले दे इन्हां दीवानां दी हाजरी भर रहे हो। लड़ीवार आनंद साहिब दी विचार आप जी सरवण कर रहे हो। 13 पौड़ियां तक विचार हो चुकी है। अज आप जी ने 14वीं पौड़ी आनंद साहिब की जो है वो सरवण की है। पावन बाणी का जो मेन मुद्दा सतगुरां ने दिता है वो मेन मुद्दा है आनंद की प्राप्ति किवें होगी, किवें जीवन दे विच चिंतावां झोरे ये सारा कुछ खत्म हो जाए तो सानू आनंद प्राप्त हो जाए। तो उस आनंद प्राप्त करने वास्ते कुछ सिੱਟੇ हुंदे हन, कुछ रस्ते हुंदे हन। क्योंकि कोई भी आपां काम करदे आ ना साध संगत, उहनूं करन दा कोई ढंग हुंदा है। इसे प्रकार जे जीवन च कोई शांति कोई आनंद प्राप्त करना है तो वह ढंग भी सानू सीखना पएगा। ते सतगुरां ने यही ढंग यही तरीका सिखाउण वास्ते सानू ये बाणी दित्ती। आप जी ने कल 13वीं पौड़ी के अंदर सरवण कीता सी कि सुर नर मुन जन अमृत खोजदे ते वो जिहड़ा अमृत लभदे ने वो अमृत गुरु तो प्राप्त हुंदा है। सो अमृत गुर ते पाया, वो अमृत गुरु तो प्राप्त हुंदा है। ते जदों जिन्हां नूं अमृत प्राप्त हो जाता है उन्हां दा जीवन बदल जाता है। बदल किवें जाता है कि जीवन उन्हां दा टिकाऊ वाला हो जाता है, खिड़ाऊ वाला हो जाता है। ते अज उन्हां जिन्हां ने अमृत की दात लै लई, जिन्हां दे जीवन च आनंद आ गया, ते उन्हां दे चलण दा ढंग की है, वो अपने जीवन नूं किवें जिउंदे हन, वो सतगुरु अज दे इस पावन पौड़ी के अंदर बख्शिश करनगे। आओ आरंभता तो पहलों मनोबिरतियां नूं करो कागर, सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भगतां की चाल निराली। सतगुरां ने पहली पंक्ति के अंदर शब्द वरतिया है भगत। भगत साध संगत जी संसार दे उत्ते कोई विरला हुंदा है। भगत संत कह लो, कोई भी रूह जिहदे वास्ते सतगुरां ने ये बचन उचारण किया, हर कोई भगत नहीं बन सकता। जीवन एक वो अवस्था ते लैके जाना पैंदा है जिस अवस्था दे विच मनुख दे अंदरों वो विकार वो सारा कुछ खत्म हो जावे ते जिन्हां नूं खत्म करके मनुख एक मुकाम ते पहुंच जावे उन्होंने भगत कहा जाता है। जिवें कोई इंजीनियर है ते जिन्ना चिर वो पढ़ाई करता उन्ना चिर इंजीनियर नहीं, पर जदों पढ़ाई करके सिखर ते पहुंच जाता है इंजीनियर बन जाता। डॉक्टर भी इवें ही है। कोई भी कित्ताकार है उन्होंने कित्ताकार उदों मन्निया जाता जदों अपने कित्ते दे विच परपक्ष हो जाता है। इसे प्रकार जदों कोई गुरमुख प्यारा गुरु द्वारा मत लैके अपने जीवन नूं जीउण दे ढंग नूं चंगा बना लैंदा है, फिर उन्होंने भगत कहा जाता है, फिर उन्होंने संत कहा जाता है, फिर उन्होंने गुरमुख कहा जाता है, फिर उन्होंने साधु कहा जाता है। जो महाराज ने सुखनी साहब च बड़ा वड्डा विस्तार दिता। आप जी हर रोज पढ़न वाली संगत तो सतगुरु कहते हैं कि उन्हों की भाई जिहड़ा रस्ता उन्हों की चाल उन्हों की मर्यादा उन्हों का जीवन का ढंग तरीका वखरा हुंदा है, निराला हुंदा है। ते साध संगत निराले जिहड़े मनुख हुंदे आ ना ये बड़े बिखम रस्ते ते चलते। महाराज कहते आ चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना सब तो औखा है इस रस्ते ते चलना। दुनिया नालों टुट के परमेश्वर के रस्ते ते तुरना, वाहिगुरु के रस्ते ते तुरना बड़ा औखा है। क्योंकि संसार ये गल कहता है कि ये तो पागल हो गया, इन्हूं तो पता ही नहीं कि पैसा भी कोई चीज़ है, धन भी कमाना है। पर गुरमुख कहता कि नाम जपना बड़ा जरूरी है, अमृत वेले उठना भी जरूरी है, बाणी पढ़नी भी जरूरी है। कई तो इत्थों तक कह देंगे सुबह उठ के पता नहीं किधर नूं चला जाता है, गुरुद्वारे तुरया फिरदा है, इनू इदा इनू नहीं पता कि काम ही पूजा है। पर गुरमुख कहता काम तो पहलों मेरी जिहड़ी पूजा है मेरा गुरु है। ये गुरमुख का जीवन हुंदा है, भगत का जीवन हुंदा है।
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਨੂੜ ਕੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਭਗਤ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੀਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਭਗਤਾਂ ਤੈਸੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵਿਖਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਪੌਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਵਿਖਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਵਿਖਮ ਹੈ। ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਬੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ, ਭਲਾ ਹੈ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਝ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਕਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂਰਾਨੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਜਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੰਝ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਝੇ ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਇੰਜ ਕਰ, ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਬਰ ਢਾਹ ਦੇ। ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਮੰਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਬਰ ਢਾਹਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਧਰ ਗੁਣਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਦੋਂ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੰਝ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਚਿੱਠੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲਈ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੰਝ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਸਨ। ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਛਕਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਛਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਛਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਪੰਡਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖੱਟਣਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਜੇ ਗਏ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਪਕੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਖੂਹ ਦੇ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਭਾਈ ਮੰਝ? ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕਸੌਟੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਸੌਟੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੂੰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਭਾਈ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਤੇ 2 ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਤੇ 2 ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੁਰਾ ਫੜਾਇਆ, ਖੰਜਰ ਫੜਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀ ਆਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਏਕ ਸੁਆਨ ਦੋਏ ਸੁਆਨੀ ਨਾਲ। ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲੋਭ ਦਾ। ਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਾਹ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਲੋਭ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਸੁਆਨ ਦੋਏ ਸੁਆਨੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਰਾ ਫੜਿਆ, ਠੱਗੀ ਆਉਣਾ, ਠੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨਾਰੇ ਤੇ ਉਸਾਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਇੰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਲੱਭ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਭ ਵੀ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਭ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਮ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਵੀ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿੱਕੀ,
ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਬਰੀਕ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਖੰਨੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਭਾਵ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਮਾਰਗ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਗ, ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਗ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਪੁਨਹਣਾ, ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਨਹਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਛਰ, ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਭਿਣਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੀ ਜੇ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੀੜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ 4 ਕਰੂਆਂ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਸਨ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਰੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉਸ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਲ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ 14 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾ